جی جی ڈاکٹر صاحب. ابھی میں یہ قطر جو ہے جیسے ہندوستان میں یہ کچھ ہوا تو قطر جو ہے بہت اچھل کود کر رہا تھا، جی اور چونکہ ہمارے ہندوستان کے بھائیوں کو پتہ نہیں ہے کہ قطر کی پالیسی کیا ہے، تو ان کا جو ویب سائٹ ہے اسلام ویب، جی ہاں اسلام ویب میں ہندوازم کے بارے میں، اور یہ اسلام ویب قطر گورنمنٹ کی سرپرستی میں چلتا ہے. اچھا جی جی تو دو ایک فتوے ہیں، میں صرف جو ہے ہندوستان کے اپنے بھائیوں کو بتانے کے لیے کہ جی قطر کا موقف ہندو دھرم کے بارے میں کیا ہے، ان کے سامنے میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا فتویٰ. جی ضرور ضرور. جی تو سچ والا جی یہاں سے آپ پڑھیے. جی اس میں لکھا ہے الدیانہ الہندوسیہ وثنیہ کافرہ، یعنی ہندو جو ریلیجین ہے وہ جو ہے بت پرستی والا ہے اور کافر ہے. یہ جو ہے یہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ڈس بلیور ہے. جی ہاں ان یہ بلیور. فتوے کا ٹائٹل ہے، یہ فتوے کا ٹائٹل ہے. یہ اور فتوے یہ کا ٹائٹل فتویٰ ہے. جی جی فتوے اسلام میں یہ ویب میں سوال جا کے کیا گیا. جی جی اسلام ویب کے فتوے کا نمبر بھی ہے، نمبر بھی اگر کسی کو چیک کرنا ہے تو 94632 ہے. اسلام ویب میں جا کر یہ فتویٰ نمبر اگر ٹائپ کریں گے تو آپ کو یہ فتویٰ آ جائے گا. اس میں سوال یہ کیا گیا ہے ما موقف الاسلام من الدیانہ الہندوسیہ وهل تعتبر دیانہ سماویہ مثل المسیحیہ والعبریہ وما حکم الشرع فی من اراد الزواج بہندوسیہ وجزاکم اللہ کل خیر. یعنی اسلام میں اس کا کیا موقف ہے، یعنی مطلب اس کا کیا اسلام کا کیا اسٹینڈ ہے یہ ہندو ریلیجن کے بارے میں. کیا یہ ریلیجن ایک آسمانی دین کہلاتا ہے، یا جس طرح سے یعنی کرسچینٹی یا جو ہے جوڈائزم ہے. اچھا ان کی یہ اس بات کی شریعت میں جو ہے کیا حکم ہے کہ کوئی شخص اگر ہندو لڑکی سے شادی کرے. تو یہ سوال اور اس انداز میں جو ہے جب یہ سوال کیا گیا تو اس کا جواب یہ نیچے یہ لوگ بیان کر رہے ہیں. تو الزواج من بنت العم الہندوسیہ. نہیں اچھا سر یہ الاجابہ تو جو یہاں ہے، اچھا اجابہ پڑھیں گے پہلے. ہاں اس کا جواب دیکھ لیجئے. جی اس میں تو خیر وہ جو ہے پہلے انہوں نے جو ہے صلاۃ و سلام کیا، وہ خیر جو ہے بیکار سی باتیں ہیں. فإن الهندوسية وثنية كافرة ولا علاقة لها بالأديان السماوية وقد ذكرنا نبذة عن هذه الديانة بالفتوى رقم 682 ولا يجوز للمسلم الزواج من امرأة هندوسية كما هو مبين بالفتوى. اس میں کہا گیا کہ جو ہے ہندوازم جو ہے اصل میں بت پرستی والا دین ہے اور جو ہے یہ کافر ہے. اچھا یہاں پر تو جو ہے ہندو جو لڑکی ہے وہ کافرہ ہے، بت پرست ہے، اور اس کا کسی بھی جو ہے آسمانی جو ہے ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس میں کیا بات کہی گئی ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو اس میں اتنا ہی کہا گیا ہے نا. ہاں نہیں آپ دیکھیے جی کہ قطر گورنمنٹ کا سرکاری ویب سائٹ ہے اور جی اس کے مفتی سرکاری ہے. جی ہندو دھرم کے بارے میں کھلے عام کس طرح فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ جی کافر ہے. ہاں یہ کافر ہے، اچھا کافر ہے، بت پرست ہے، اور اس کا جو ہاں ہے یہ آسمانی جو ہے جو ریلیجن ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی اچھا ہندوستان میں دیکھیے کہ ہم یہاں پہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کے رہتے ہیں. جی بہت سارے ہندوؤں کی شادی مسلمانوں سے، مسلمانوں کی شادی ہندوؤں سے ہے. جی اب یہ قطر گورنمنٹ کا سرکاری ویب سائٹ آ کے ہم کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ نہیں کسی ہندو جی لڑکی یا ہندو لڑکے سے کوئی مسلم شادی نہیں کر سکتا ہے. نہیں کر سکتا. جی تو اس جی ہاں گورنمنٹ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہندوستان کے جو داخلی معاملات ہے جیسے ابھی نپر شرما وغیرہ کا معاملہ ہوا، ایسے جی معاملات میں اپنی ٹانگ اڑائے. جی ہاں جی ہاں یہ بات تو ہے، یہ بات تو ہے. کسی بھی گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ بھائی ہندوستان میں یعنی اس میں مسلمان یہ صاف صاف کہا گیا ولا یجوز للمسلم، یعنی ایک مسلمان جو ہے لڑکے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک ہندو لڑکی سے شادی کرے. یہ بات اس میں کہی گئی ہے، کما ہوا مبین بالفتوی رقم، اس طرح سے.
हाँ, एक तरह से वो ये कह रहे कि नहीं, मुसलमानों को बिल्कुल अलग थलग हो जाना चाहिए हिंदुओं से। बिल्कुल अलग थलग होना है, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात जो है इसमें उनके यानी उनके मुफ्ती का ये फतवा है, और जाहिर बात है फतवा कुरान और हदीस की रोशनी में वो दे रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, अब नीचे का क्योंकि सवाल अब देखें ये जो यहाँ है, पे। अगर देखा जाए तो डॉक्टर साहब ये बात तो कुरान भी कह रहा है ना। देखिए, वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम, ये बात तो कुरान कह रहा है। जी हाँ ठीक है, मैं वो तो खैर है, लेकिन जरा सा मैं फतवा पे आता हूँ कि फतवा को तो नरम कर सकते ना ये लोग। हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी, कोई कह सही बात। सकता कि चलो भाई ठीक है, कुरान में वो कुछ तब्दीली नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन एटलीस्ट आप फतवा को तो सॉफ्ट बना सकते हैं। हम्म। बल्कि आप इन्होंने तो और खुले, दो चार मसाले लगाकर उसको और ज्यादा जो है सख्त कर दिया। हाँ, एक जी तरह से वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को पैगाम दे रहे हैं कि नहीं, तुम्हें जो हिंदुओं से खुल्लम खुल्ला अलग होकर के रहना है, उनसे कोई जी हाँ, ताल्लुकात नहीं रखना है। जी जी हाँ, ये बात है। यहाँ पर भी तकरीबन इसी तरह का फतवा है। एक फतवा इसके बारे में देखे, बुद्धिस्ट के बारे में देखे, यहाँ पे पढ़िए आप। जी जी हाँ, इसमें जो बूजिया वल हिंदूसिया व सीख, जी यानी बुद्धिज्म और हिंदुइज्म और सिखिज्म, इसके बारे में भी जो है ये बात कही गई है कि इस पर जो है किसी ने सवाल किया तो उसके जवाब में वो कहते हैं, अलबूजिया दियाना मिनद दियानात अलबातिला अल्लती ज़हरत फिल हिंद फिल कर्न अल खामिस क़ब्ल अल मीलाद तंतवी अला मुअतक़दात बातिला ज़ात ताबिअ वतनी वक़द बस बस अस्ससहा सिद्धार्थ। जी जी, अब ये जो बस है जाने दीजिए सर। बुद्धिज़्म के बारे में भी जो है एग्जैक्टली इनकी यही राय है, और उसके बारे में भी जो है ये यानी टोटली गलत। अच्छा, ये तो एक बात है ना भी, इनके नज़दीक इस्लाम और इस्लामियों के नज़दीक हर दुनिया का हर जो है दीन, हर मजहब, हर धर्म, हर जो है जो भी आइडियोलॉजी है वो सारी की सारी जो है बातिल है, गलत है, झूठ है, सच्चा सिर्फ इस्लाम है। ये तो इनका क्लेम है। हाँ देखिए, ये यहाँ पे लफ्ज बातिल पे ध्यान दीजिए, बातिल। जी, मैंने दियानात अल बातिला, बातिला कह रहे हैं। बातिल मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं, बिल्कुल कोई कोई वैल्यू नहीं खराब। है, बिल्कुल बिल्कुल खराब खराब, कहिए, कुछ बल्कि भी है। कह जी सकते हैं हाँ, आप। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और तो ये तो मैं इनका। ये कहना चाह रहा हूँ कि जी एक ऐसा इदारा जो जी कतर गवर्नमेंट की सरपरस्ती में चल रहा है, वहां के मुफ्ती को इस तरह का फतवा देना चाहिए। जी। अब देखें बहरहाल, अब ये दादागिरी तो है ना भी इनकी, ये दादागिरी तो दुनिया में हर जगह ये लोग करते हैं। इस तरह के फतवे ये कतर से शाये होते हैं, उसके बाद सारी दुनिया में इसके ट्रांसलेशन भी होते हैं। ये तो खैर फिर भी अरबी में है, एग्जैक्टली एज इट इज, ये इंग्लिश में भी होता है। बल्कि अगर आप इसी वेबसाइट में अगर जो है ये इस्लाम वेब को अगर आप जो है मतलब उसको विजिट करें और इसकी लैंग्वेज को आप इंग्लिश पे जो है इंग्लिश सेलेक्ट करें, तो ये सारी बातें आपको इंग्लिश में आ जाएंगी एज इट इज, ये सारी बातें इंग्लिश में रहेंगी। जी जी जी। तो बहरहाल ये कुल मिलाकर जो है इन लोगों की जो नफरत है, और फिर जिस तरह से आपने भी पिछली बार जो है खुद अपोस्टेट इमाम ने भी जो है ये बात साबित की है कि इस्लाम नामी आइडियोलॉजी के आने का असल मकसद ये है कि अरब इम्पेरियलिज्म, यानी अरबों की बरतरी, उनकी सुपीरियरिटी, ये पूरी दुनिया पर जो है नाफिज करना चाहते हैं। इस मकसद से भी जो है ये आइडियोलॉजी इस तरह से दूसरों पर थोपी गई, और नाम लिया गया किसी आसमानी बाबे का, और नाम लिया गया किसी आसमानी बाबे के रसूल का। ये असल में इनकी बदमाशियां थी, जो किसी ज़माने में अब्बासियों के नाम से जो है वो उभरे और जो है दुनिया पर छा जाना चाहते थे, और उन्होंने ही जो है इस्लाम नामी इस आइडियोलॉजी को इस शक्ल में, इस फॉर्मेट में जो है दुनिया पर जो है ये लागू किया। ये है असल कमाल, असल कारस्तानी उनकी।